बीते दिनी पंजाब के तेज़तरार लीडर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ताजपोशी समारोह दे विच किसानां दे पक्ष विच डट के बोलदे नजर आए। पर इस दे नाल ही सिद्धू ने यह बयान भी दे दिता कि प्यासा खूह दे कोल आउंदा है, खूह प्यासे कोल नहीं आउंदा। इस दे नाल ही उन्हां ने किसानां नूं मिलण दा सद्दा दे दिता, जिस तो बाद किसान उन्हां दे इस बयान ते काफ़ी खफा हुंदे नजर आए। किसान आगू मनजीत सिंह राय सिद्धू दे बयान ते काफ़ी भड़क गए। उन्हां ने सिद्धू ते वार करदिआं कहा कि नवजोत सिद्धू नूं प्रधानगी मिलते ही उन्हां दा दिमागी संतुलन विगड़ गया है, जो अपने आप नूं खूह समझ के किसानां नूं सद्दा दे रहा है। हुण नवजोत सिद्धू अपने इस बयान ते सफाइयां दिंदे नजर आ रहे ने। सिद्धू ने कहा कि किसानां दा मोर्चा बहुत ही पवित्र है। मैं तां नंगे पैरी मोर्चे तक जाना चाहुंदा हां अते इस दा हल चाहुंदा। इस दे नाल ही ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस पवित्र धरती के उत्ते आके फिर अपनी आत्मा की आवाज़ नूं दोहराना चाहना, अगे बढ़ाना चाहना, क्योंकि ये गुरुआं पीरां की पवित्र धरती है। इस करके इत्थों आत्मा की आवाज़ ही दिलों च कर सकती। मैं अपनी टॉप प्रायोरिटी कल भी कहा सी, अज फिर दोहरा रहा, संयुक्त किसान मोर्चे की जित नूं समझदा। अज दा नहीं, मैं पिछले 1 साल तो इस मोर्चे नूं पवित्र कहंदा आया। ਉਹਦੇ कारण ये मोर्चा मेरे लिए पवित्र इस करके है कि ये साडे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जिहड़ा दिल है, ये ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਟਰਨਿਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ ਸਥਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂ ਮੇਰਾ, क्योंकि मैं मानदा कि इन्हां दी जित साडी जित है। 60% कांग्रेस का वर्कर सब तो पहला मेरा ऐ बांह फड़दा है और कहता भाई जी आपां इह हल करिए। इस करके मैं उन्हां तो सेध लेना चाहुंदा, हौमा सिट के उन्हां तो आशीर्वाद लेना चाहना और ये पूछना चाहना कि ये जिहड़ी साडे स्टेट दे तंत्र दी सरकार दी जिहड़ी ताकत है, ये उन्हां दा सब तो वड्डा सहयोग किस तरह कर सकते। वेखो, पिछले 25 सालों तो वध रही लागत, घट रही उपज ते घट रही आमदन किसान नूं मजबूर कर रही है ये आंदोलन करने लई। मेरी इच्छा यह है, जिहड़ी कि सब दी इच्छा है साडी, कि ये जिहड़ी समाजिक मूवमेंट है इतिहासिक, ये जिहड़ी समाजिक मूवमेंट है ये एक आर्थिक ताकत दे विच तब्दील होवे। किसान नूं इज्जत दी रोटी मिले, वो साडी पग ने। सब तो पहला बंदा सी जिन्हें काला झंडा लाया सी अपने घर ते, हर थां ते अगे होके पार्टियां तो उत्ते उठ के मैं अंदोलनां च हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानदा अहमियत इस किसान मोर्चे की। ਇਹਦਾ हल होना
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਊਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਰ ਐਮਐਲਏ, ਹਰ ਐਮਪੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਔਰ ਇਹ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘਾਣ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਉਹ 20% ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰੀਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ 1000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਔਰ 18 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਆਟੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, the power of the people must return to the people। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਾਈ the people, of the people, for the people। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।